Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will learn about the application of Nernst distribution law. So this Nernst distribution law having a many application. In this video we will learn only 4 to 5 application of this Nernst distribution law. Because of this Nernst distribution law having a 8 to 10 application, that's why we have studied only 4 application in this video, and next 4 to 5 application it will be observed or it will be learned into the our next video. આની અંદર 8 થી 10 એપ્લિકેશન છે એટલે ટોટલ આપણે 4 એપ્લિકેશન આ વિડિયોની અંદર જોશું, 4 થી 5 એપ્લિકેશન આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર જોશું. નહીતર એકી સાથે જો આપણે 10 એપ્લિકેશન લેશું તો વિડિયો બહુ મોટો લેન્થી થઈ જશે, પછી તમે જોશો નહીં. એટલા માટે આપણે 4 થી 5 એપ્લિકેશન આ વખતે જોશું, નેક્સ્ટ 4 થી 5 એપ્લિકેશન નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર જોશું. સો નાઉ વી વિલ સ્ટડી અબાઉટ ધી એપ્લિકેશન ઓફ Nernst distribution law, in which first application is a solvent extraction. Solvent extraction. So what is this solvent extraction? You know about the what is the solvent, but it does not know about the what is extraction. Extraction means શું એ તમને ખબર હશે નહીં. So extraction is one type of unit operation. So there are two types of process. One is unit process, another is unit operation, in which this is the extraction is unit operation. So what is unit operation? So unit operation, it is a process in which only physical change occur. It is known as unit process. Another is unit operation. Another is unit process. So what is the unit process? Unit process means a process in which physical change as well as chemical change occur. It is known as unit પ્રોસેસ. જેની અંદર ફિઝિકલ અને કેમિકલ ચેન્જ થતા હોય એને યુનિટ પ્રોસેસ કહેવાશે. જેની અંદર ઓનલી ફિઝિકલ ચેન્જ થતો હોય એને યુનિટ ઓપરેશન કહેવાશે. તો આ કેવું હશે? યુનિટ ઓપરેશન હશે. જો અહીંયા લખીને તમને સમજાવ. સો વન ઇઝ યુનિટ પ્રોસેસ, અનધર ઇઝ યુનિટ ઓપરેશન. યુનિટ ઓપરેશન. One is unit process, another is unit operation. So there are two process. One is unit operation, another is unit process. So what is unit process? So this is the process in which physical change as well as chemical change occur. It is known as unit process. Physical change as well as chemical change, it is known as unit process. In this process, unit operation, it is a process in which only physical change occur. It is known as unit process. Only physical change occur. It is known as unit operation. So unit process, હું તમને example આપું unit process ના. So the example of unit process is one is reduction. One is a reduction. The reduction, it is a process in which hydrogen it will be added or oxygen it will be removed. That's why is a chemical reaction occur. That's why this reduction it is known as unit process. એને શું કહેવાશે? Unit process કહેવાશે. Next is oxidation. Oxidation, it is also unit process because of it is a one type of unit process because of chemical reaction occur in this process. That's why it is known as unit process. ઓક્સિડેશન ની અંદર પણ કેમિકલ પ્રોસેસ થશે એટલા માટે એને શું કહેવાશે? યુનિટ પ્રોસેસ કહેવાશે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો નાઇટ્રેશન. સો વોટ ઇઝ નાઇટ્રેશન? જેની અંદર નાઇટ્રો ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થતું હોય એવી પ્રોસેસને શું કહેવાશે? નાઇટ્રેશન. મીન્સ those process in which nitro group it will be substituted onto the another substance. At that time this process it is known as nitration. That's why it is a unit process because the nitration in which chemical change or chemical reaction occur. That's why it is process. That's why this process is known as unit process. તો આને શું કહેવાશે? યુનિટ પ્રોસેસ કહેવાશે. કેને? નાઇટ્રેશન. નેક્સ્ટ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો સલ્ફોનેશન. સલ્ફોનેશનની અંદર HSO3 બરોબર સલ્ફો ગ્રુપ સબસ્ટિટ્યુશન થશે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની અંદર એટલે કેમિકલ રિએક્શન થશે. ધેટ્સ વાય ધીસ પ્રોસેસ સલ્ફોનેશન it is known as unit process. Sulfonation. So many process it is known as unit process. Like આપણે જોઈએ તો હાઇડ્રોલિસિસ, હાઇડ્રોજિનેશન, આ બધાની અંદર શું થશે? યુનિટ પ્રોસેસ થશે. કેમિકલ ચેન્જ થશે અને ફિઝિકલ ચેન્જ, બેમાંથી ફિઝિકલ ચેન્જ થાય અથવા તો કેમિકલ ચેન્જ થાય એવી પ્રોસેસને શું કહેવાશે?
યુનિટ પ્રોસેસ કહેવાશે, બરાબર. જેની અંદર કેમિકલી ચેન્જ થતો હોય અને ફિઝિકલ ચેન્જ પણ થતો હોય. જો ખાલી ફિઝિકલ ચેન્જ થતો હોય તો આની અંદર આવે નહીં, એની સાથે સાથે શું થતું હોવું જોઈએ, કેમિકલ ચેન્જ પણ થતો હોવો જોઈએ. તો એવી પ્રોસેસને કહેવાશે યુનિટ પ્રોસેસ. ઘણી બધી આ રીતે તમે સબસ્ટિટ્યુશન કરી શકો, હાઇડ્રોલિસિસ, હાઇડ્રોજિનેશન, બરાબર, નાઇટ્રેશન, સલ્ફોનેશન, ઓક્સિડેશન, રિડક્શન, આવી ઘણી બધી પ્રકારની આવશે જેને કહેવાશે યુનિટ પ્રોસેસ. જેની અંદર કેમિકલ રિએક્શન થતું હોય, કેમિકલ ચેન્જ થતો હોય એવી પ્રોસેસને કહેવાશે યુનિટ પ્રોસેસ. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો યુનિટ ઓપરેશન. સો ધીસ પ્રોસેસ ઇન વિચ ઓનલી ફિઝિકલ ચેન્જ અકર, ઓનલી ફિઝિકલ ચેન્જ અકર, ઇટ ઇઝ નોન એઝ યુનિટ ઓપરેશન. તો યુનિટ ઓપરેશનની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ તો ને વન ઇઝ અ extraction, filtration, distillation, mixing, crystallization, so this is the all it is known as unit process. હજી એને ઘણી બધા આવશે, બરોબર. મિક્સિંગ છે, ક્રિસ્ટલાઇઝેશન, ડિસ્ટિલેશન છે, ફિલ્ટ્રેશન છે, એક્સ્ટ્રેક્શન છે, બરોબર. હજી આની અંદર યુનિટ પ્રોસેસની અંદર ઘણા બધા આવશે. તો આ બધી પ્રોસેસ છે, એક્સ્ટ્રેક્શન છે, ફિલ્ટ્રેશન છે, ડિસ્ટિલેશન છે, મિક્સિંગ છે, ક્રિસ્ટલાઇઝેશન છે, ક્રોમેટોગ્રાફી છે, ઘણી બધી ટેકનિક આની અંદર આવશે. તો આ બધી પ્રોસેસને શું કહેવાશે, યુનિટ ઓપરેશન. તો આ બધી પ્રોસેસની અંદર શું થતું હશે, આ બધી પ્રોસેસ છે, એક્સ્ટ્રેક્શન, ફિલ્ટ્રેશન, ડિસ્ટિલેશન, મિક્સિંગ, ક્રિસ્ટલાઇઝેશન, એ બધી પ્રોસેસની અંદર શું થતું હશે, ઓનલી physical change occur. In this process no chemical change it will be observed. આની અંદર કેમિકલ ચેન્જ ઓબ્ઝર્વ થશે નહીં, ઓનલી ફિઝિકલ ચેન્જ થશે. એટલે આવી પ્રોસેસને શું કહેવાશે, યુનિટ ઓપરેશન કહેવાશે. શું કહેવાશે, યુનિટ ઓપરેશન. તો માઇન્ડમાં રાખજો, યુનિટ પ્રોસેસ કેને કહેવાશે, યુનિટ ઓપરેશન કેને કહેવાશે. તો યુનિટ પ્રોસેસની અંદર જેની અંદર કેમિકલ ચેન્જ થતો હોય એવી પ્રોસેસને યુનિટ પ્રોસેસ કહેવાશે. જેની અંદર ઓનલી ફિઝિકલ ચેન્જ થતો હોય એવી પ્રોસેસને યુનિટ ઓપરેશન કહેવાશે. તો અહીંયા જો એક્સ્ટ્રેક્શન કેની અંદર આવશે, યુનિટ ઓપરેશનની અંદર આવશે. જો એક્સ્ટ્રેક્શન કેની અંદર આવશે, યુનિટ ઓપરેશનની અંદર આવશે. તો આની અંદર શું થતું હશે, ઓનલી કેમિકલ ચેન્જ, સોરી, ઓનલી ફિઝિકલ ચેન્જ થતા હશે, કેમિકલ ચેન્જ થશે નહીં એવી પ્રોસેસને શું કહેવાશે, યુનિટ ઓપરેશન કહેવાશે. તો એક્સ્ટ્રેક્શન વન ટાઈપ ઓફ યુનિટ ઓપરેશન છે, એની અંદર ખાલી ફિઝિકલ ચેન્જ થતા હશે. હવે એટલી તો તમને ખબર પડી ગઈ છે આ યુનિટ ઓપરેશન છે એટલે ફિઝિકલ ચેન્જ થશે, પણ એની અંદર થશે શું, બરાબર. તમને એમ થશે કે આની અંદર એક્સ્ટ્રેક્શન મીન્સ શું થશે. તો એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને. એસેન્શિયલ ઓઇલ હશે, ઘણા બધા એસેન્શિયલ ઓઇલ આવશે, બરાબર. ફ્રેગ્રન્સની અંદર ને એની અંદર ઘણા બધા પરફ્યુમની અંદર એસેન્શિયલ ઓઇલ યુઝ થતા હોય. તો એ જે એસેન્શિયલ ઓઇલ છે એ કોઈ પણ લીવ્સ, કોઈ પણ ફ્લાવર્સ, કોઈ પણ રૂટ, બરાબર, ગમે એમાંથી મેળવવામાં આવે. લીવ્સની અંદર ઘણા બધાની અંદરથી એસેન્શિયલ ઓઇલ મળતા હોય, ઘણા બધા મૂળની અંદરથી મળતા હોય, ઘણા બધા ફૂલની અંદરથી મળતા હોય. તો એ એસેન્શિયલ ઓઇલ છે એને એક્સ્ટ્રેક્શન પ્રોસેસ દ્વારા ફોર્મ કરવામાં આવતા હોય, બનાવવામાં આવતો હોય. કઈ રીતે, માનો કે એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને, તો ક્લવ ઓઇલ, લવિંગનું ઓઇલ આવતું હોય, ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ એસેન્શિયલ ઓઇલ. એ એસેન્શિયલ ઓઇલ છે, હાઈલી વોલેટાઇલ કમ્પાઉન્ડ છે. તો એ કઈ રીતે મેળવવામાં આવતું હોય, તો કે એક્સ્ટ્રેક્શન પ્રોસેસ, સોલ્વન્ટ એક્સ્ટ્રેક્શન પ્રોસેસ દ્વારા મેળવવામાં આવતું હોય. તો કઈ રીતે, જો તમે લવિંગ જોયા હોય, બરાબર, એ લવિંગનું ઓઇલ આવતું હોય, એ ઓઇલ કઈ રીતે મેળવવામાં આવતું હોય, તો સોલ્વન્ટ એક્સ્ટ્રેક્શનની અંદરથી મેળવવામાં આવતું હોય. કઈ રીતે થતું હોય છે, જે ક્લવ હોય, લવિંગ હોય, એને શું કરી નાખે, ક્રશ કરી નાખે. હવે ક્રશ કરીને એની અંદર કોઈ પણ એક એવો સોલ્વન્ટ નાખે. શું નાખે, સોલ્વન્ટ. એની અંદર સોલ્વન્ટ નાખે એટલે હવે સોલ્વન્ટ શું કરશે, હવે સોલ્વન્ટ પ્લસ લવિંગ એ બંનેનું મિક્સિંગ છે, એ મિક્સિંગને શું કરવામાં આવશે, હીટિંગ કરવામાં આવશે. હવે હીટિંગ કરશે એટલે શું થશે, જે લવિંગનું મિક્સર છે એ લવિંગના મિક્સરમાંથી જે ક્લવ ઓઇલ છે, લવિંગનું ઓઇલ છે, એ બધું એક્સ્ટ્રેક્ટ થશે. કેની અંદર થશે, તો કે એની અંદર જે સોલ્વન્ટ છે, સોલ્વન્ટ આપણે ડિઝોલ્વ કર્યો, નાખ્યો એની અંદર, એ સોલ્વન્ટ શું કરશે, લવિંગની અંદરથી જે બધું ઓઇલ છે એ બધું એક્સ્ટ્રેક્ટ કરી લેશે. કેની અંદર લઈ લેશે, એ સોલ્વન્ટની અંદર પોતે લઈ લેશે. હવે સોલ્વન્ટને શું કરશું આપણે, ડિસ્ટિલેશન કરશું. હવે એ જે સોલ્વન્ટ છે પ્લસ ઇટ વિલ બી મિક્સ વિથ ધી ક્લવ ઓઇલ પ્લસ સોલ્વન્ટ, એ બંનેનું મિક્સિંગ છે. તો હવે એને આપણે સેપરેશન કરવા માટે શું કરશું, તો કે ડિસ્ટિલેશન કરશું. ડિસ્ટિલેશન મીન્સ શું થશે, ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ યુનિટ ઓપરેશન. એની અંદર ફિઝિકલ ચેન્જ થશે, કેમિકલ ચેન્જ થશે નહીં. તો એ બંનેને સેપરેટ કરવા માટે ડિસ્ટિલેશનનો ઉપયોગ થશે. તો ડિસ્ટિલેશન કેને કહેવાશે, જો તો કે હવે અહીંયા માનો કે ક્લવ ઓઇલ નાખ્યું, બરાબર, ક્લવ ઓઇલ પ્લસ સોલ્વન્ટ, આ બંનેનું મિક્સિંગ છે. જો
ક્લવ ઓઇલ પ્લસ સોલ્વન્ટ, એ બંને અહીંયા મિક્સિંગ છે. તો એને એક ચેમ્બરની અંદર નાખવામાં આવશે. બરાબર, આ ડિસ્ટિલેશન ટાવર છે એની અંદર નાખવામાં આવશે. અહીંયા જેકેટ હશે, જેકેટ દ્વારા શું કરશું, સ્ટીમ ફરતી કોર ફેરવશું એટલે હીટિંગ આપશું. હવે હીટિંગ આપશું એટલે શું થશે, this is the separation technique in which it will be based on its boiling point. બોઇલિંગ પોઈન્ટના આધારે આ બંનેને શું કરશે, સેપરેશન કરશે. કોણને કરશે, એક ક્લવ ઓઇલને અને એક સોલ્વન્ટ. બંનેના બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેવા હશે, અલગ અલગ હશે, ડિફરન્ટ હશે. 20-25 ડિગ્રીનો કેવો હશે, ચેન્જીસ હશે. જે ક્લવ ઓઇલ છે એ કેવો હશે, હાઈલી વોલેટાઇલ કમ્પાઉન્ડ હશે એટલે બોઇલિંગ પોઈન્ટ એનો કેવો હશે, એકદમ લો હશે. અને જે સોલ્વન્ટ છે એ પણ બોઇલિંગ પોઈન્ટ નીચો જ હશે પણ વોલેટાઇલ હશે નહીં. કમ્પેર ટુ ધી ક્લવ ઓઇલ એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેવો હશે, વધારે હશે. અને ક્લવ ઓઇલ છે એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેવો હશે, ઓછો હશે. તો જેનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધારે છે અને જેનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓછો છે, બંનેના બોઇલિંગ પોઈન્ટનો ડિફરન્ટ વધારે હશે. હવે હીટિંગ કરશું એટલે શું થશે, જેનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓછો હશે એનું શું થશે, વેપર થશે. શું ફોર્મ થવા માંડશે, વેપર. એ વેપર ટોપ ઓફ ધી ટાવર આપણે શું કરી લેશું, કલેક્ટ કરી લેશું. તો અહીંયા શું થશે, વેપર જશે. તો અહીંયા જે બે છે ક્લવ ઓઇલ પ્લસ સોલ્વન્ટ, હીટિંગ કરશું એટલે પહેલાં કેની વેપર જોવા મળશે, ક્લવ ઓઇલની, એસેન્શિયલ ઓઇલની શું કરશે, અહીંયા વેપર જોવા મળશે. એ વેપર ક્યાં જશે, અહીંયા આપણે શું રાખી દઈશું, એક કન્ડેન્સર રાખી દઈશું. કન્ડેન્સર મીન્સ શું થશે, આની ફરતી કોર પાણી હશે. બરાબર, અને અહીંયા શું હશે, એક બીજું આપણે કલેક્ટર રાખી દઈશું. અહીંયા શું થશે, એસેન્શિયલ ઓઇલ કલેક્ટ થશે, ડ્રોપ થઈ જશે. કેમ થશે, જો અહીંયા આ જે વેપર છે એ વેપર અહીંયા આવશે, આની ફરતી કોર શું સર્ક્યુલેશન થતું હશે, આ પાઇપની ફરતી કોર કાચનું હશે અથવા તો સ્ટીલનું હશે, કોઈ પણનું હોઈ શકે. એની ફરતી કોર શું હશે, વોટર સર્ક્યુલેશન થતું હશે. હવે વોટર સર્ક્યુલેશન થશે એટલે શું થશે, જે અહીંયા એસેન્શિયલ ઓઇલ વેપર સ્વરૂપમાં હતું એ શું થશે, કન્ડેન્સ થશે. કન્ડેન્સ થશે એટલે વેપરમાંથી કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થઈને અહીંયા શું કરી લેશું, આપણે કલેક્ટ કરી લેશું. સો ધીસ ઇઝ ધી ડિસ્ટિલેશન પ્રોસેસ. તો આની અંદરથી આપણે શું મળ્યું, ક્લવ ઓઇલ મળ્યું. તો એને કહેવાશે એક્સટ્રેક્શન પ્રોસેસ. તો તમને હવે ખબર પડી જશે એક્સટ્રેક્શન પ્રોસેસ મીન શું થશે, ક્લવ હશે એને મિક્સ કરી, ક્રશ કરી અને આપણે કોઈ પણ એક સોલ્વન્ટની અંદર ડિઝોલ્વ કરશું, પછી હીટિંગ આપશું. હીટિંગ આપશું એટલે શું થશે, જે ક્લવની અંદર ઓઇલ રહેલું છે ઓઇલ કેની અંદર આવી જશે, સોલ્વન્ટની અંદર આવી જશે. તો એવી પ્રોસેસને કહેવાશે એક્સટ્રેક્શન પ્રોસેસ. હવે જે સોલ્વન્ટની અંદર ઓઇલ છે એને સેપરેશન કરવા માટે ડિસ્ટિલેશનનો યુઝ થાય. તો ડિસ્ટિલેશન કેના બેઝ ઉપર થશે, ઇટ વિલ બી બેઝડ ઓન ઇટ્સ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ડિફરન્ટ. બરોબર, વોલેટિલિટી ઉપર આખા ડિફરન્ટ ઉપર ડિસ્ટિલેશન થશે. જેનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓછો હશે એ પહેલાં આવશે અને જેનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધારે હશે એ પછી કલેક્ટ થશે. તો બંને સેપરેટ થઈ જશે. તો આ હતું એક્સટ્રેક્શન. હજી આપણે નસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોની એપ્લિકેશન જ જોઈ, ખાલી તમને શું કીધું, વોટ ઇઝ નોન એઝ એક્સટ્રેક્શન. તો હવે તમને ખબર પડી જશે એક્સટ્રેક્શન કેને કહેવાશે અને ડિસ્ટિલેશન કેને કહેવાશે. આ પ્રોસેસને કહેવાય ડિસ્ટિલેશન પ્રોસેસ. અને એની પહેલાં મેં તમને કીધું કે ક્લવ અને સોલ્વન્ટ બે મિક્સ કરી અને પછી હીટિંગ આપવામાં આવે એટલે ક્લવમાંથી ઓઇલ કેમાં વહી જશે, સોલ્વન્ટમાં વહી જશે. તો એવી પ્રોસેસને કહેવાય extraction process. એને શું કહેવાશે, extraction process. So I hope easily understand what is the extraction and what is the distillation process. બરોબર, તો આ તમને સમજાઈ ગયું હશે ડિસ્ટિલેશન પ્રોસેસ કેને કહેવાશે અને એક્સટ્રેક્શન પ્રોસેસ કેને કહેવાશે. તો આપણે જોઈ એપ્લિકેશન ઓફ નન્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો. એની અંદર કઈ જોઈએ, સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્શન. કઈ રીતે સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્શનની અંદર નન્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો યુઝ થાય છે. તો હવે માનો કે આપણે વોટર છે, હવે એપ્લિકેશન જોઈ. બરોબર, આ શું હતું, વધારાનું. હવે આપણે એપ્લિકેશન જોઈએ. એક્સટ્રેક્શન તમને ખબર પડી ગયા હશે, સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્શન કેને કહેવાશે. તો તમને આ એપ્લિકેશન ઇઝીલી આવડી જશે. બરાબર, તો હવે જે વોટર છે, વોટરની અંદર માનો કે ઓઇલી પાર્ટિકલ છે. કેની અંદર, વોટરની અંદર કોઈ પણ ઓર્ગેનિક પાર્ટિકલ છે અથવા તો ઓઇલી પાર્ટિકલ, બરાબર, એની અંદર પ્રેઝન્ટ છે. હવે એને આપણે સેપરેટ કરવા, શું કરવા, વોટરની અંદરથી સેપરેટ કરવા. તો કઈ રીતે કરશું, તો કે સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્શનની મદદથી આપણે શું કરી શકીએ, ઓઇલી પાર્ટિકલને રિમૂવ કરી શકીએ, એક્સટ્રેક્ટ કરી શકીએ. તો કે કઈ રીતે, તો અહીંયા જો માનો કે આ વોટર છે, બરાબર, વોટર પ્લસ ઓર્ગેનિક પાર્ટ અથવા તો પાર્ટિકલ જે હોય, આની અંદર વોટર પ્લસ ઓર્ગેનિક પાર્ટિકલ છે, પ્રેઝન્ટ છે. હવે એના ઉપરથી એક એવો સોલ્વન્ટ નાખીએ આપણે, કોઈ પણ ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ નાખી, એની જગ્યાએ આપણે લઈ લઈએ ઈથર. તો ઈથર નાખશું, આની અંદર ઈથર નાખીએ એટલે શું થશે,
ઇથરનું લેયર ઉપરનું હશે, વોટર પ્લસ ઓર્ગેનિક પાર્ટનું લેયર ક્યાં હશે? નીચેનું હશે. હવે એ ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે, જોજો ધ્યાન રાખજો, ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે એની અંદર ડિઝોલ્વ કોણ થશે? ઓર્ગેનિક પાર્ટ કેની અંદર ડિઝોલ્વ થશે? ઇટ વિલ બી ઓનલી ડિઝોલ્વ ઇન્ટુ ધી નોન પોલાર સોલ્વન્ટ. નોન પોલાર સોલ્વન્ટની અંદર જ આ ઓર્ગેનિક પાર્ટ સોલ્વન્ટ થશે. બરોબર? તો હવે ઓર્ગેનિક પાર્ટને આપણે રિમૂવ કરવો તો આપણે સોલ્વન્ટ કેવો યુઝ કરવો જોશે? કોઈ પણ ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ યુઝ કરવો પડશે. કાં તો ઇથર લઈ શકી, કાં તો બેન્ઝીન લઈ શકી, કોઈ પણ તમે યુઝ કરી શકો. તો અહીંયા આપણે શું લીધું? ઇથર લીધું. ઇથર આની અંદર ડિઝોલ્વ કરશો વોટરની અંદર, એટલે શું થશે? એ બંને ડિઝોલ્વ થશે ને મિક્સ થશે નહીં. ઇટ વિલ બી ઇમિસિબલ વિથ ઇચ અધર. વોટર અને ઇથર બેના લેયર થશે. ઉપરનું લેયર ઇથરનું હશે, નીચેનું લેયર વોટરનું હશે. હવે આપણે કામ શું છે? તો કે વોટરની અંદર જે ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે એને આપણે રિમૂવ કરવો. એકદમ ઓછા અમાઉન્ટમાં છે, એને આપણે શું કરવો? રિમૂવ કરવો. તો આ સેપરેશનને શું કરશું? આપણે એકદમ હલાવશું. હલાવશું એટલે શું થશે? જે ઓર્ગેનિક પાર્ટ વોટરની અંદર છે એ કેની અંદર આવી જશે? ઓર્ગેનિક પાર્ટ કેની અંદર આવી જશે? ઇથરની અંદર. બધો ઓર્ગેનિક પાર્ટ કેની અંદર આવી જશે? ઇથરની અંદર. કેમ આવી જશે? બીકોઝ ઓફ ધીસ ઓર્ગેનિક પાર્ટ ઇટ વિલ બી હાઈલી સોલ્યુબલ ઇન્ટુ ધી organic solvent. That's why it will be removed from water and it will be goes from for ether. ether ની અંદર શું થઈ જશે? ઓર્ગેનિક પાર્ટ વહી જશે. કારણ કે આ જે ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે એ વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ થશે નહીં. એટલા માટે ઓર્ગેનિક પાર્ટ ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટની અંદર ઇઝીલી સોલ્વન્ટ થશે. એટલા માટે ઇથર કેવો છે? ઓર્ગેનિક છે, નોન પોલાર છે. એટલા માટે ઓર્ગેનિક પાર્ટ એની અંદર ઇઝીલી વહી જશે. હવે શું થશે? ઇથર પ્લસ ઓર્ગેનિક પાર્ટ એની અંદર આવી ગયો. હવે ઓર્ગેનિક પાર્ટ પ્લસ ઇથર એને શું કરશું? આપણે ડિસ્ટિલેશન કરશું. ડિસ્ટિલેશન કઈ રીતે? અહીંયા ઇથર હશે, અહીંયા કોઈ પણ ઓર્ગેનિક પાર્ટ હશે. હવે જેનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધારે હશે અહીંયા શું કરશું? હીટિંગ આપશું. હીટિંગ આપશું એટલે ઇથર અને ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે જેનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધારે હશે, જો ઇથરનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ નીચો હશે તો સૌથી પહેલાં ઈ કલેક્ટ થશે, અને ઓર્ગેનિક પાર્ટનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ નીચો હશે તો સૌથી પહેલાં ઈ કલેક્ટ થશે. બેમાંથી કોઈ પણનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ જેનો નીચો હશે એ પહેલાં કલેક્ટ થાય, જેનો ઓછો હશે એ પછી કલેક્ટ થશે. બોઇલિંગ પોઈન્ટના ડિફરન્સથી આ શું કરશે? હીટિંગ કરશે અને ડિસ્ટિલેશન કરશે. બરાબર? અને ઇથર અને ઓર્ગેનિક પાર્ટ, આ ઓર્ગેનિક પાર્ટના બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઉપર આધાર રાખે. જો ઇથર કરતાં ઓછો હોય તો એ પહેલાં કલેક્ટ થાય, ઇથર કરતાં વધારે હશે તો એ છેલ્લે કલેક્ટ થશે. તો એના બેઝ ઉપર આપણે શું કરી લેશું? સેપરેશન કરી લેશું. તો ડિસ્ટિલેશન યુનિટ પ્રોસેસ છે અને આ એક્સટ્રેક્શન પ્રોસેસ એ પણ યુનિટ પ્રોસેસ છે. તો આ જોઈએ આપણે એક્સટ્રેક્શન, સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્શન કઈ રીતે? નસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોના યુઝથી. બંને ઇમિસિબલ સોલ્વન્ટ છે, એની અંદર ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે અને રિમૂવ કરવા માટે, એક્સટ્રેક્ટ કરવા માટે એટલે શું કર્યું કહેવાય? આ સોલ્વન્ટ છે, સોલ્વન્ટ દ્વારા એક્સટ્રેક્શન કર્યું. કેનું એક્સટ્રેક્શન કર્યું? ઓર્ગેનિક પાર્ટનું. કેની અંદરથી? ફ્રોમ water. It is known as solvent extraction. So what is solvent extraction? So whenever water having an organic part, it will be removed by use of any organic solvent, either ether, either benzene, either ether, either benzene. It will be this organic solvent, it will be extract the organic part from water by solvent extraction. It is known as solvent extraction. તો આ સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્શન દ્વારા શું કરશું? આપણે વોટરમાં રહેલો ઓર્ગેનિક પાર્ટ એક્સટ્રેક્ટ કરશું. કેના દ્વારા કરશું? સોલ્વન્ટ દ્વારા. કયો સોલ્વન્ટ? ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ. અહીંયા કયો યુઝ કર્યો? ઇથર કર્યો. કોઈ પણ તમે ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ યુઝ કરી શકો. એના દ્વારા એક્સટ્રેક્શન દ્વારા આપણે શું કર્યું? સેપરેશન કર્યું. સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ એપ્લિકેશન, સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્શન. હવે તમને એમ થશે આની અંદર લખવું શું? તો આ ડાયાગ્રામ એક ડ્રો કરી નાખો ને આટલો. બરોબર? ડિસ્ટિલેશનની કંઈ લખવાની જરૂર છે નહીં. એની અંદર વાક્ય લખી નાખવાનું, ધ સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્શન. So whenever water having a organic part, example તરીકે લખી નાખવાનું, whenever water having a organic part, it will be separate by use of any organic solvent, by use of solvent extraction. બરોબર? This is the first application of Nernst distribution law. So this is the first application of Nernst distribution law. I hope easily understand for all of these things for the solvent extraction. Next will be learn about the second application of Nernst distribution law. So friends, next application of Nernst distribution law is partition chromatography. So what is the partition chromatography? So this chromatography, it means that it is a one type of unit operation because of only physical change occurs. That's why this process is known as a unit operation in which the separation is occur. This chromatography, it is a one type of technique in which separation is occurs. What is means separation? આની અંદર કોઈ પણ બે કમ્પાઉન્ડનું શું થતું હશે? સેપરેશન. બે અથવા તો ત્રણ કમ્પાઉન્ડનું શું થતું હશે? સેપરેશન થતું હશે. એવી ટેકનિકને કહેવાશે ક્રોમેટોગ્રાફિક ટેકનિક. ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ યુનિટ
operation because of only physical change occur. That's why this process is known as a unit processor. તો chromatographic ની અંદર main બે parts છે. This chromatography technique having a main two part. One is known as a mobile phase. Another part is known as a stationary phase. Another part is known as stationary phase. ક્રોમેટોગ્રાફિક ની અંદર મેઇન બે પાર્ટ હશે, એક હશે મોબાઈલ ફેઝ હશે, બીજો હશે સ્ટેશનરી ફેઝ હશે. હવે મોબાઈલ ફેઝ છે ઇટ વિલ બી મૂવેબલ પાર્ટ. મોબાઈલ હોય તમે કોઈ પણ મોબાઈલ કેમ કહેવાશે? કારણ કે એક જગ્યાએથી તમે બીજી જગ્યાએ ઇઝીલી લઈ જઈ શકો એટલા માટે એને કહેવાશે મોબાઈલ, બરોબર? મૂવેબલ પાર્ટ. તો જે મૂવેબલ પાર્ટ હશે એને કહેવાશે મોબાઈલ ફેઝ, અને ફિક્સ્ડ પાર્ટ હશે એક જગ્યાએ રહેશે, બીજી જગ્યાએ મૂવ કરશે નહીં. ફિક્સ્ડ પાર્ટ હશે એવા પાર્ટને કહેવાશે સ્ટેશનરી ફેઝ. તો આ મેઇન બે પાર્ટ હશે કેની અંદર? ક્રોમેટોગ્રાફિકની અંદર. વન ઇઝ અ મોબાઈલ ફેઝ, અનધર ઇઝ અ સ્ટેશનરી ફેઝ. હવે મોબાઈલ ફેઝ અને સ્ટેશનરી ફેઝ સમજવું હોય અને ક્રોમેટોગ્રાફી સમજવું હોય તો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું તો તમને ઇઝીલી સમજાઈ જાય. મોબાઈલ ફેઝ કેને કહેવાશે, સ્ટેશનરી ફેઝ કેને કહેવાશે, ક્રોમેટોગ્રાફી કેને કહેવાશે, બરાબર? તો હવે એક એક્ઝામ્પલ આપું. માનો કે આખો ક્લાસ હોય, ક્લાસની અંદર આપણે સેપરેશન કરવા હોય, સ્ટુડન્ટને સેપરેટ કરવા હોય, માનો કે કેના બેઝ ઉપર? રનિંગના બેઝ ઉપર આપણે સેપરેશન કરી કે માનો કે આ ક્લાસની અંદર કહું કે આની અંદર સૌથી વધારે કોણ રનિંગ કરી શકે, દોડી શકે, તો એને આપણે બધા આખા ક્લાસને શું કરશું? લઈ જઈશું કોઈ પણ રનિંગ ટ્રેક ઉપર. હવે રનિંગ ટ્રેક ઉપર 1 2 3 ગણવું એટલે બધા દોડશે, એકી સાથે રન કરશે. બધા એક સરખું દોડી લખશે? નહીં દોડી લખે, બરાબર? કોઈક વધારે સ્પીડીલી દોડતા હશે, કોઈક મીડિયમ દોડતા હશે, કોઈક હાવ એકદમ ઓછું દોડતા હશે. જે એકદમ વધારે હશે એ કેવા દોડશે? ઓછું દોડશે. જે એકદમ પતલા હશે એ કેવું થશે? ઝડપથી દોડશે. તો એ શું થયું? સેપરેશન થયું. કેના બેઝ ઉપર? ક્રોમેટોગ્રાફિકના બેઝ ઉપર. કઈ રીતે? જો જે રોડ છે, રનિંગ ટ્રેક છે એને કેવો પાર્ટ કહેવાશે? સ્ટેશનરી ફેઝ કહેવાશે. જે રોડ છે એક જ જગ્યાએ ફિક્સ હશે, એ કંઈ દોડતો હશે નહીં, બરોબર? જે રનિંગ ટ્રેક છે એને શું કહેવાશે? સ્ટેશનરી ફેઝ કહેવાશે. અને મોબાઈલ ફેઝ કેને કહેવાશે? જે રનર છે એ બધાને શું કહેવાશે? મોબાઈલ ફેઝ કહેવાશે. હવે મોબાઈલ ફેઝ શું કરતો હશે? રનિંગ ટ્રેક ઉપર રન કરતો હશે અને સેપરેશન થશે કેના બેઝ ઉપર? રનિંગના બેઝ ઉપર. સૌથી વધારે દોડશે પહેલાં મળશે, સૌથી ઓછો દોડશે ક્યાં મળશે? છેલ્લે મળશે. મીડિયમ બધા દોડી શકતા હશે ક્યાં હશે? વચ્ચે હશે. સમજાઈ ગયું? તો એ સેપરેશન થયું કેના બેઝ ઉપર? ક્રોમેટોગ્રાફિકના. તેની અંદર આ તો તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, તેને ક્રોમેટોગ્રાફી નહીં કહેવાય, પણ એ જ રીતનું ક્રોમેટોગ્રાફી ટેકનિકની અંદર થતું હશે. કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડને સેપરેટ કરવા માટે કોઈ પણ કોલમની અંદર રન કરાવશું તો કોલમ હશે સ્ટેશનરી ફેઝ હશે, અને જેની અંદર સોલવન્ટ અથવા તો જેનું સેપરેશન કરાવવું છે એવા ફેઝને કહેવાશે મોબાઈલ ફેઝ, બરાબર? તો યુ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર ઓલ ઓફ ધીસ થિંગ ફોર ક્રોમેટોગ્રાફી, બરોબર? તમને સમજાઈ ગઈ હશે કેને ક્રોમેટોગ્રાફી કહેવાશે. એની અંદર એક મોબાઈલ ફેઝ હશે, એની અંદર એક સ્ટેશનરી ફેઝ હશે. સ્ટેશનરી ફેઝ છે એ મૂવેબલ હશે નહીં, જ્યારે મોબાઈલ ફેઝ હશે કેવો હશે? મૂવેબલ હશે. તો કે આની અંદર ઘણી બધી ટેકનિક છે ક્રોમેટોગ્રાફિક ટેકનિકની અંદર. વન ઇઝ HPLC, હાઈ પરફોર્મન્સ લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી. એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર? આગળ જાશો એટલે તમને ભણવામાં આવશે HPLC કેને કહેવાશે. તો એ પણ શું કહેવાશે? HPLC ને પણ ક્રોમેટોગ્રાફી ટેકનિક કહેવાશે, હાઈ પરફોર્મન્સ લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી. પછી TLC આવશે, થિન લેયર ક્રોમેટોગ્રાફી. પછી જોઈએ તો પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી, જે પ્રાઇમરી છે પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી. પછી એના પછી જોઈએ તો ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી. ગેસના બેઝ ઉપરથી શું કરવામાં આવે? કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડને સેપરેટ કરવામાં આવે. ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી સાથે માસ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી બંને મિક્સ હશે, બરાબર? તો આ બધી ટેકનિકને શું કહેવાશે? ક્રોમેટોગ્રાફિક ટેકનિક કહેવાશે. એની અંદર શું થતું હશે? સેપરેશન થતું હશે. તો એની નન્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોની અંદર પણ પાર્ટીશન ક્રોમેટોગ્રાફિક યુઝ થશે, બરાબર? તો કઈ રીતે? તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ ક્રોમેટોગ્રાફી માટે. તો અહીંયા માનો કે એક કોલમ લઈ. સો ધીસ ઇઝ ધી વન કોલમ. આ એક કોલમ છે, બરાબર? આટલી જાડી નહીં હોય, પતલી હશે, પણ તમને દેખાય એટલા માટે મેં જાડી દોરી. HPLC હોય, હાઈ પરફોર્મન્સ લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી, એની અંદર બસ આવડી જ કોલમ હશે, પણ એકદમ મોંઘી હશે. એની અંદર સિલિકાનું શું કરેલું હશે? નાના સિલિકાના પાર્ટિકલ રાખેલા હશે. એ સ્ટેશનરી ફેઝ હશે એ કોલમ, બરાબર? એની અંદરથી મોબાઈલ ફેઝ કોઈ પણ બ્લડ હોય, સેમ્પલ હોય આપણું, બરાબર? એમાં એને સેપરેટ કરવા માટે એની અંદર ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે. પછી જે સૌથી વધારે રનિંગ કરશે એ સૌથી પહેલાં મળશે, એના પછી અલગ અલગ સેપરેશન થતું હશે. તો અહીંયા પણ એ જ રીતનું થતું હશે. હવે અહીંયા શું કરશું? આ છે કોલમ, એની અંદર આપણો
માનો કે સિલિકાના પાર્ટિકલ રાખી દીધા. શું રાખી દીધા? સિલિકાના પાર્ટિકલ. આ સિલિકાના પાર્ટિકલ છે. જો આટલા મોટા હશે નહીં, પણ આપણે તમને એકદમ ઇઝીલી વ્યૂ થાય એટલા માટે મેં થોડુંક મોટું ડ્રો કરેલું છે. તો આ શું છે? કોલમ છે. કોલમની અંદર સિલિકા પાર્ટિકલ છે, બરાબર. હવે એની વચ્ચે માનો કે કોઈ પણ ઓર્ગેનિક પાર્ટ રહેલો છે સિલિકા પાર્ટિકલની વચ્ચે, કોલમની વચ્ચે, બરાબર. તો હવે આને આપણે શું કરવું હોય? રિમૂવ કરવું હોય. તો હવે રિમૂવ કરવા માટે તો પહેલાં અહીંયા ક્રોમેટોગ્રાફીની અંદર એ જોઈ લે. આ બધા પાર્ટ છે એને શું કહેવાશે? સ્ટેશનરી પાર્ટ કહેવાશે. સ્ટેશનરી ફેઝ કહેવાશે. મૂવેબલ છે? નથી મૂવેબલ, બરાબર. જે ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે એ મૂવેબલ છે, પણ અત્યારે મૂવ થતો નથી. જ્યારે આપણે મોબાઈલ ફેઝ નાખશું, સોલવન્ટ નાખશું, ત્યારે મૂવ થશે. તો જે આ ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે બ્લુ કલરનો, એ પણ શું કહેવાશે? મોબાઈલ ફેઝ કહેવાશે. મૂવ થશે, પણ અત્યારે થતો નથી, બરાબર. આને શું કહેવાશે? ઓર્ગેનિક પાર્ટ. This is the organic part. And white color, this white color, it is known as a silica particle. So this silica particle and this column, it is known as stationary phase. આને શું કહેવાશે? સ્ટેશનરી ફેઝ કહેવાશે, બરાબર. શું કહેવાશે? સ્ટેશનરી ફેઝ. બીકોઝ ઓફ ઇટ વિલ બી નોટ મૂવ, ફિક્સ છે એટલા માટે એને શું કહેવાશે? સ્ટેશનરી ફેઝ કહેવાશે. હવે શું આ જે ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે કે એની અંદર સિલિકાની વચ્ચે રહેલો છે એને આપણે શું કરવું હોય? રિમૂવ કરવો. તો એને રિમૂવ કરવા માટે કોઈ પણ એવો સોલવન્ટ યુઝ કરવો જોશે કે જે ઓર્ગેનિક પાર્ટને એની અંદર ડિઝોલ્વ કરી શકે. તો અહીંયા ઓર્ગેનિક પાર્ટ હોય તો આપણે વોટર નાખી જ ચાલે? નો ચાલે, કારણ કે વોટર ઇઝ પોલર કમ્પાઉન્ડ એન્ડ ધીસ ઓર્ગેનિક પાર્ટ ઇઝ અ નોન પોલર કમ્પાઉન્ડ. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ નોટ ડિઝોલ્વ બાય ધેમ ફોર ઓર્ગેનિક પાર્ટ, બરાબર. એની અંદર પોતાની અંદર વોટર ડિઝોલ્વ કરી શકશે ને ઓર્ગેનિક પાર્ટને. એટલે આપણે જે સોલવન્ટ યુઝ કરશું એ કેવો યુઝ કરવો પડશે? ઇટ શુડ બી ઓર્ગેનિક, ઇટ શુડ બી નોન પોલર કમ્પાઉન્ડ. તો અહીંયા માનો કે નોન પોલર સોલવન્ટ યુઝ કરી, માનો કે આપણે અહીંયા યુઝ કરી હેક્ઝેન. શું યુઝ કરી? હેક્ઝેન. ધીસ હેક્ઝેન ઇટ ઇઝ અ organic part, organic solvent, non-polar solvent. That's why this hexane it will be easily dissolve this organic part into the silica. બરાબર. જે સિલિકાની અંદર જે ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે એ ઇઝીલી હેક્ઝેન શું કરી શકશે? ડિઝોલ્વ કરી શકશે. એટલે આપણે હેક્ઝેન ઉપરથી નાખશું એટલે શું થશે? સિલિકાની ઓગાળશે નહીં, સિલિકાની જગ્યા ફિક્સ થશે, એ ક્યાંય મૂવ થશે નહીં. હવે હેક્ઝેન કરશો એટલે હેક્ઝેન અહીંયા આવશે અને જે આ ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે, બરાબર, એને બધાને શું કરી લેશે? હેક્ઝેનની અંદર પોતાની અંદર ખેંચી લેશે, બરાબર, એક્સટ્રેક્ટ કરી લેશે. હવે હેક્ઝેન પ્લસ ઓર્ગેનિક પાર્ટ ક્યાંથી ડ્રેઇન થઈ જશે? નીચેથી હેક્ઝેન પ્લસ શું મળી જશે આપને? ઓર્ગેનિક પાર્ટ મળી જશે. જે ઓર્ગેનિક પાર્ટ સિલિકાની વચ્ચે હતો એ ઓર્ગેનિક પાર્ટ અને હેક્ઝેન નીચેથી ડ્રેઇન થઈ જશે. તો આ શું કર્યું? ઓર્ગેનિક પાર્ટને રિમૂવ કર્યો. કેની ટેકનિકથી? બાય યુઝ ઓફ પાર્ટીશન chromatography. So this is the partition chromatography. It will be used for the separation. It is a use for the remove the organic part from the silica by use of organic solvent. Here we use the hexane as a organic solvent for the removal of the organic part from silica. So I hope easily understand for all of these things for chromatography and which place it will be used. કઈ જગ્યાએ એનો યુઝ થશે એ તમને સમજાઈ ગયું હશે. ક્રોમેટોગ્રાફી પણ તમને સમજાઈ જવી જોઈએ. હજી આગળ ઘણી બધી ક્રોમેટોગ્રાફી આવશે, એની અંદર હું તમને વધારે સમજાવીશ. પણ અહીંયા તમને પ્રાથમિક માહિતી તો હોવી જ જોઈએ. ક્રોમેટોગ્રાફી કેને કહેવાશે, એક્સટ્રેક્શન પ્રોસેસ કેને કહેવાશે, ડિસ્ટિલેશન પ્રોસેસ કેને કહેવાશે, બધી આગળ આવશે, ત્યાંનું વધારે ડિટેલની અંદર ભણાવીશ. પણ તમને પ્રાથમિક માહિતી હોવી જોઈએ. મોબાઈલ ફેઝ અને સ્ટેશનરી ફેઝ મેઇન બે પાર્ટ હશે એની અંદર ક્રોમેટોગ્રાફી ટેકનિકની અંદર, બરાબર. તો એની અંદર આપણે શું યુઝ કરશું? ક્રોમેટોગ્રાફિક ટેકનિકનો મદદથી આપણે ઓર્ગેનિક પાર્ટ જે સિલિકાની વચ્ચે જે છે એને રિમૂવ કરશું. કેના દ્વારા? હેક્ઝેન દ્વારા આપણે શું કરી શકશું? ઇઝીલી રિમૂવ કરી શકીએ. સો ધીસ ઇઝ ધી સેકન્ડ એપ્લિકેશન ફોર ધીસ નન્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો. સો ફ્રેન્ડ્સ, third application of Nernst distribution law is a desilverization of lead. In this process we have removed the silver from lead. આ પ્રોસેસની અંદર આપણે શું કરશું? સિલ્વરને રિમૂવ કરશું. કેની અંદરથી? લેડની અંદરથી. કારણ કે સિલ્વર કેવું એકદમ મોંઘું છે, એટલા માટે થોડુંક પણ સિલ્વર હશે લેડની અંદર તો એ આપણે શું કરવું જોશે? રિમૂવ કરવું જોશે, અલગ કરવું જોશે. તો કે કઈ રીતે કરશું? તો કે આપણે બ્લોક ડાયાગ્રામ દ્વારા આપણે શું કરી સમજીએ, બરાબર. લેડ પ્લસ સિલ્વર. તો કે આની અંદર શું છે? લેડ છે, એની અંદર શું રહેલું છે?
સમ અમાઉન્ટ ઓફ સિલ્વર પ્રેઝન્ટ ઇન ટુ ધી લેડ. હવે આપણે શું કરવું છે? રિમૂવ કરવું છે. શું રિમૂવ કરવું? સિલ્વર. કેમાંથી? લેડમાંથી. તો એ રિમૂવ કરવા માટે આપણે શું યુઝ કરશું? અનધર કમ્પાઉન્ડ યુઝ કરશું. ઝીંક યુઝ કરી. શું યુઝ કરી? માનો કે અહીંયા શું યુઝ કર્યું? ઝીંક. હવે ઝીંક નાખશું એટલે શું થશે? ઝીંકનું લેયર ઉપર હશે, નીચેનું લેયર કેનું હશે? લેડ પ્લસ સિલ્વર. લેડ પ્લસ સિલ્વર. તો ઝીંકનું લેયર ઉપર છે, લેડ અને સિલ્વરનું લેયર ક્યાંનું છે? નીચેનું છે. હવે શું કરશું આપણે? હીટિંગ કરશું. શું કરશું? હીટ અપ ટુ ધી 800 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. 800 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી શું કરીએ આપણે? હીટિંગ કરશું. જ્યારે પણ હીટિંગ કરશું એટલે શું થશે? જો આ સિલ્વર છે, this silver it will be removed from lead and it will be goes toward the zinc. ઝીંકની અંદર આ સિલ્વર વયું જશે. ક્યારે? whenever heat up to 800 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. 800 ડિગ્રી સેલ્સિયસે હીટિંગ આપશું એટલે જે લેડમાં રહેલું સિલ્વર છે એ ક્યાં વહી જશે? ઝીંકની અંદર વહી જશે. તો આ સિલ્વર બધું ક્યાં વહી જશે? ઝીંકની અંદર. ક્યારે? 800 ડિગ્રી સેલ્સિયસે હીટિંગ આપશું ત્યારે. તો અહીંયા ઝીંક આવી ગયું પ્લસ શું આવી જશે? સિલ્વર. શું આવી જશે? સિલ્વર. અને અહીંયા આવી જશે નીચેનું લેયર લેડનું. હવે તમે એમ કહેશો કે આ તો સેમ ટુ સેમ થયું. લેડની અંદર સિલ્વર હતું તો શું પ્રોબ્લેમ હતો? અહીંયા ઝીંકની અંદર સિલ્વર આવ્યું, બરાબર? એ નહીં થયું તમે એમ કહેશો. હવે પણ શું થશે? લેડની અંદર સિલ્વર છે અને રિમૂવ ઇઝીલી ડાયરેક્ટલી તમે કરી શકશો નહીં. તમારે શું કરવું જોશે? પાર્ટીશન કરવું જોશે, એક્સટ્રેક્શન કરવું જોશે સિલ્વરનું. કેની અંદર? ઝીંકની અંદર. હવે ઝીંક અને સિલ્વર ઇઝીલી રિમૂવ થઈ જશે. ક્યારે? તો કે આને આપણે શું કરશું? કુલિંગ કરશું. શું કરશું? કુલિંગ કરશું. કુલિંગ કરશું એટલે શું થઈ જશે? ઝીંક અને સિલ્વર બંને શું થઈ જશે? સેપરેટ થઈ જશે. ઝીંક પ્લસ સિલ્વર શું થઈ જશે? કુલિંગ થઈ જશે. ક્યારે? કુલિંગ આપશું ત્યારે. શું થશે? અહીંયા જો ઝીંક પ્લસ સિલ્વર. સિલ્વર બધું લેડમાંથી કેમ આવી ગયું? ઝીંકમાં આવી ગયા. હવે આ લેડને શું કરી લેશું આપણે? અહીંયાથી સેપરેટ કરી લેશું. લેડને શું કરી દેશું? રિમૂવ કરી દેશું. અહીંયાથી લેડ રિમૂવ થઈ જશે. હવે આપણી પાસે શું રહ્યું? ઝીંક પ્લસ સિલ્વર. એને ઠંડુ કરશું, કુલિંગ કરશું. કુલિંગ કરશું એટલે બે લેયર જનરેટ થશે, ઝીંક પ્લસ સિલ્વર. તો એને આપણે ઇઝીલી રિમૂવ થઈ જશે. તો અહીંયા શું યુઝ કર્યું? ઇટ વિલ બી સિલ્વર ઇટ વિલ બી રિમૂવ બાય યુઝ ઓફ ઝીંક. ઝીંકનો ઉપયોગ કરી અને આપણે સિલ્વરને શું કરશું? રિમૂવ કરશું. કેમાંથી? ફ્રોમ લેડ. લેડમાંથી સિલ્વર કેમાં લઈ લેશું? ઝીંકમાં લઈ લેશું, બરાબર? ક્યારે આવશે? whenever 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હીટિંગ ઓફ બોથ ઓફ ધી મિક્સર ઝીંક એઝ વેલ એઝ લેડ પ્લસ સિલ્વર. હીટિંગ કરશો એટલે આ સિલ્વર કેમાં આવી જશે? ઝીંકમાં આવી જશે. લેડને નીચેથી રિમૂવ કરી દેશું, પછી કુલિંગ આપશું. કુલિંગ આપશું ઝીંક અને સિલ્વર શું થઈ જશે? સેપરેટ થઈ જશે. તો તમારે આ બ્લોક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો થશે. કેની અંદર? ડિસિલ્વરાઇઝેશન ઓફ લેડ. ડિસ્ક્રિપ્શન લખેલું હશે તમારી બુકની અંદર, તો એ રીતનું લખવાનું નહીં. આ રીતનું બ્લોક ડાયાગ્રામ કરી લેશો તો તમને ઇઝીલી યાદ રહી જશે. સો ધીસ ઇઝ ધી થર્ડ એપ્લિકેશન ઓફ ડિસિલ્વરાઇઝેશન ઓફ લેડ. નેક્સ્ટ એપ્લિકેશન જે છે બાકીની એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોશું. આની અંદર જોશું તો આપણે વિડીયો બહુ લેન્ધી થઈ જશે. એટલા માટે નેક્સ્ટ જે એપ્લિકેશન છે આપણે બાકીના બીજા વિડીયોની અંદર જોશું. સો આઈ હોપ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર ઓલ ઓફ ધીસ 3 application of Nernst distribution law. First is a solvent extraction, another is a partition chromatography, and third and last one is a desilverization of lead. And બાકીની બધી જે નેક્સ્ટ એપ્લિકેશન છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોશું. સો આઈ હોપ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ.